बंधु मान कथा रक्षा करी आम आज आसी पहुँचे आम यही पाटलीपंग ग्राम आम जानिले गुलुगुला बा केशव दास नाम से नामित किंतु तांकर जो अतीत समय रे सी जहाँ कर जाइथिले ए अंचलवासी माने ताहा भूली पारु नाहंती इमाजिन करि परिबेनी ता शक्तिपीठ तले पैसा गोटा नथबो आसीबो लक्षाधिक टंका नेजी ठाकुर पाई खर्च करिवो आउ जहाँ नदी उत्सर्ग करदबो क्या से हाथ पताइना आपे आपे आसे एभली शक्तिमान सिद्ध पुरुष थिला दुखी रंकी तो आसुथिबे सेवा पाइबा पई निर्धनी आसंती धन पाइबा पई बाबांग पाखकु माने बहु परिमाण रे ए अंचल रे किछि गरीब लोक धनीशील हो जाइछन्ती बाबा मानक पाखरु जहा लोक कथा रे हम सुनि आस्ते ना से विषय कहा को से सहाय्य करे ना नाही मु बाबा संगे जड़ित बाबा आसिला दिन ठो मोर 12 वर्ष होइतला बाबा संगे 50 40 मते हला 58 वर्ष आगे मु धन पाई चाहिनी कि मन पाई चाहिनी बाबा मरी गला पर आज 4 वर्ष हला से मठर अल्प हो बहुत हो कार्य बाबा निर्देश होउची जगन्नाथ निर्देश होउची कोउटु आउची कोन मु किछि बुझी पारुनी सब तो प्रभु को इच्छा है हां आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद सही महापुरुष सिद्ध महापुरुष जहाँकर नाम थिला केशव दास ये अंचल रे लोक माने श्रद्धा रे डाकी आसुथिले गुलुगुला बाबा बोली आमे गुलुगुला बाबा विषय रे जहाँ जानी आसलु सही सब तो दरकार दुख जहाँ मन रे सब थाए मनर तो दुख माने कामना तो आज्ञा दुखर सृष्टि तो से कामना नहीं माने आसी थाउ एवं बाबा पूर्ण मध्यम करिथांदी पिला पिली न होउछिनी आसुछन्ती बाबा तांकर कोदिन कहउछन्ती नडिया 25टा बाड़ाओ कोदिन कहउछन्ती 101 नडिया बाड़ाओ अखंड जाल माने पिलापिली न होतले ये सब कार्य कले पिलापिली हो पारे बोली बाबा कहते माने वर्तमान बाबा नाहंती बाबांकर कई शिष्य सेमती थिबे आसुछन्ती कुजंगुरु आसुछन्ती बहुत भक्त भी आसुछन्ती कुजंगुरु नहीं वर्ष वर्ष धरी तांकर कदली फदली आसुची बाबा जहाँ जानिथिले जो अलौकिक शक्ति बाबांक पाखरे थिला ताहा वर्तमान आम ए मठरे आउ आम पाखरे नाही सेथिपई वर्तमान आगुरु जो परी लोक आसुथिले एबे कोन से लोक आछुंदी एबे आसुछन्ती तांकर श्राद्धवासी रे आसुछन्ती अच्छा जेहेतु माने महापुरुषंक रो जो भक्त माने सब थिले महापुरुषंक निकट को सब बेले बा काहेकि आसबे काहेकि ना से आम पाखरे नाहंती किंतु तांकर जे समय रे श्राद्ध वार्षिक उत्सव पालन कर जो महापुरुष माने अतीत रे थिले समान पाखरे बहुत किछि अलौकिक शक्ति सब थिला बोली किंतु वर्तमान आम पाखरे महापुरुष मान नाहंती किंतु मठ आश्रम मान अछि ए गुलुगुला बाबांक पाखकु धाई आसुथिले एवं सेठारे मनस्कामना मध्य सेमानकर एठी पूर्ण होउथिला ये होउछि से गुलुगुला बाबांकर आश्रम जो आश्रम रे वर्तमान हमर जगन्नाथ मंदिर हमर किछि बंधु आसलेनी बंधु मानक सह ए विषय किछि आलोचना रखिबा सिद्ध साधु महापुरुष आमे कहि परिबा तांकर नाम गुलुगुला बाबा शुणा को आपन को केमते लगी पारे किंतु तांकर चरित्र तांकर रूपरेख तांकर सबुठे गुलुगुला बोली लगी था जहाँ आम ये अंचलवासी मान पाखु जानी आसीचे किसी समय पूर्व एठार आमर बंधु मैंने अच्छा आसतु बंधु सह कथा है गुलुगुला बाबा प्रकृत ना हूँ केशव चरण दास 70 दशक पाटलीपंग ग्राम आसी पहुँची बाबा ना गुलुगुला नथिला से इठी आसी पहुँचले एक किम्मत किम्माकार मनीष रूप में आसते चुट्टीटा कौन तेल नथिला चुट्टी उड़ू था फरफर हो दाढ़ी छाड़ी कि क्या खाया को मागेनि सब गोटे गोटा कौन जमी किसी कहते गुलुगुलु ही कहते सब छाँ छाँ कहते कि जाचिक दिन टे खाती एमती रही रही तापर ये पाटलीपंग गाँव में रहीगले और इठी से जगन्नाथ को तैयारी करी चतुर्था मूर्ति इठी से ही प्रतिष्ठा करते गुलुगुला बाबा गुलुगुला बाबा आम जाणिलु तांकर घर हूँ जगतसिंहपुर जिले में दादा खुड़ी भी आसिले सेबेठू ये से रही आसुँच प्रकृत में से जड़े साधक थे से क्या किसी कहती सब खाली गुलुगुलु गुलुगुला ही कौन कहती एवं बहुत भक्त आसती जो मानकर मनस्कामना भी पूर्ण हुए बहुत राजनेता आसुँच से पॉलिटिशियन विजय महापात्र से सब आसुले
ଏବଂ ଏ ଯେବେ ଯେ ଥିଲା ଅତୁଲ ସବ୍ୟସାଚୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି ବାବାଙ୍କର ଶରଣ ନିଅନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆସନ୍ତି। 9/11/2021 ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଏଠି ଆଶ୍ରମଟିଏ ଅଛି। ଆଶ୍ରମର ବାବାଙ୍କର କିଛି ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜମି ବି ନାହିଁ। ଏଠି କେତେକ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ଆଶ୍ରମଟିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କଷ୍ଟରେ ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। କାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଆସିକି ଏଠି କିଛି କରିଦେଇ ଯାଉଛି। ଏଭଳି କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଗଲା, ତାଙ୍କର ସମାଧି ଦିବସ ଗଲା, କିଛି କୋଉଠି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ଆସି ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ତେଣୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ବାବା ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି 2 ଜଣ ନନା ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଠି ଅନ୍ନଭୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ 2ଟି ନୀତି ବି ସବୁଦିନ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ତଥାପି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଏବଂ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏଠି ଯେ ଆମର ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆପଣ ବାବାଙ୍କ ସହ ମିଶିଛନ୍ତି, ହଁ ବହୁତ ଏକଦମ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ବାବାଙ୍କର ଏ ପୀଠଟି କ'ଣ ଚାକଚକ୍ୟମ ହେଇପାରିଲାନି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା। ବାବା ସେ ଜଣେ ଅଦ୍ଭୁତ ବାବା ଥିଲେ। ହଁ, ଯୋଉ ସୁନା କି ଯେମିତି ପଇସା ଟଙ୍କା ଏସବୁ ଯଦି ଆଦା ହବ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ନେଇକିରି ନଈର ମଝି ନଈ ଯାକେ ଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ବେକେ ପାଣିରେ ପଇସାକୁ ଫୋପାଡ଼। ତାଙ୍କର ପଇସା ପ୍ରତି ଲୋଭ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ବି ଧରୁନଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ଲୋଭ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ବାବା ଯେହେତୁ ସାଧୁ ଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ମତ ରଖନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଯେହେତୁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ବା ଏସବୁ ପ୍ରତି କିଛି ଧାରଣା ନଥିବ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଏଠି ବଡ ଘରଟିଏ କରିବା, ମଠ କରିବା କି ରହିବା, ସେମାନେ ବା ସାଧନା କଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଏ ବିକାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିବ? ବାବା ତ ଏମିତି ଦେଖେଇ ହବା ବାବା ନୁହନ୍ତି। ହଁ। କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଭୂତି କରିଦେବେ, ହାତ ଛପେଇ କରିଦେବେ, ହଁ, ହଁ। ସେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେ ଯେ ରୋଗୀ ଆସୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ଆଳତି ଦେଖିଲେ ସବୁ ରୋଗ ଭଲ ହବ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କହନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଆସି ବାବା ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ବଳରାମପୁରରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ କି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। ଯେଉଁଠି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବାବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। କୁଜଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲେ, ଆସୁଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସବୁ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କିଛି ଖାଇଲେନି, ଖାଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତ ଡାକ୍ତର ଏଠି ଯେ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଭୂତମୁଣ୍ଡରେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଚେକ୍ କରେଇଲୁ। ସେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମାପିଲେ। ବାବାଙ୍କର କେତେ ବୟସ କିମ୍ବା ଆମେ ବି କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ମଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ଥିଲେ। ମରିବାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଦେହ କିଛି ଖରାପ ହେଇନି। ସେ ସବୁ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଦେଖିଲେ 120/80। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କୌଣସି ଯୁବକ ଲୋକର ବି ଏତେ ପ୍ରେସର ଠିକ୍ ନଥାଏ, ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ବାବା ଖାଅ, ଖାଇବିନି, ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗଲେ, ହଠାତ୍ ଦିନ ମରିଗଲେ। ତେଣୁ ଏମିତିଆ ମରଣ ଆମେ ବି କେବେ ଦେଖିନୁ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେନି ଯେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହେଲାନି କି ଆଜ୍ଞା? ବାବା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇକିରି ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ସେ କଷ୍ଟ ପାଇକିରି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେ କିଛି ତ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ ନା। ସେ ଧରାଧାମରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଦରି ନେଲେ? ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ବା କ'ଣ ଜାଣିଛେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୁଲୁଗୁଲା ବାବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଥିଲେ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଜି ତ ବାବା ଏ ପୀଠରେ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କର ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟିଏ ନେଇଛନ୍ତି ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବାବା ଯାହାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଯେମିତି ଭାବୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିଲା ବେଳେ। ଆମ ଘର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ମୁଁ ପାଠଳି ବଙ୍କରେ ଆସି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂଜା କରୁଛି। ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ମୋତେ ବଳଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଆଳତୀ କଲାବେଳେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଛନ୍ତି ବାବା କେବେ?
ସ୍ୱପ୍ନ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କେମିତି ଟିକେ ତାଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ? ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲି, ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସି ଝିଅ ଘରେ ଥିଲି। ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ରହିଛି, ହଠାତ୍ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଥାଏ ଦୋଳଯାତ୍ରା, ଦୋଳଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ଦୋଳଟା ବାହାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଦୋଳ ବାହାରି ପାରୁନି, ଆଉ ତୁ ତ ଆସି ଏଠି ରହିଲୁ, ଦୋଳଟା କେମିତି ବାହାରିବ? ସେ ନନାର ପଇସା ଦିଆ ହେଲାନି। ଏମିତି ସବୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କଲେ, ତୁ ତ ଯାଉନୁ ମାଡ଼ୁ, ମୁଁ ଏତେ ଆସେନା, ମୋ ଘରଟା ଯଦିଓ ପାଖ, ମୁଁ କେବେ ଏତେ ଆସେନା, ତୁ ତ ମାଡ଼ୁନୁ ମଠକୁ, ଆଉ ଏମିତି ରାଗିକି ମୋତେ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଫୋନ୍ କଲି ଘରକୁ, ଦୋଳ ବାହାରିବା ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲା, ଯାହା ପୁଣି ସଜାସଜି ହେଲା, ଦୋଳ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେବେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି ଆସିକିରି ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରେ, ବୁଲେଇ ଟିକେ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବେ ଚାଲିଗଲେ ସଦ୍ୟ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟତା ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଗୁଲୁଗୁଲା ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଅତୀତର ସେ ସମୟ ଥିଲା କ'ଣ? ଆମର ହସ୍ପିଟାଲର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏତେ ନଥିଲା। ଆମେମାନେ ମଠମାନଙ୍କୁ ଆସୁଥିଲୁ କାହିଁକି ନା ବାବାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେହିପରି କିଛି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ବି ଥିଲା, କିଛି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ବାବାମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ। ଏଇ ପାଟଳିପଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଗୁଲୁଗୁଲା ବାବାଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରୁଛେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदन मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलं गरुडध्वज